بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے سب سے پہلے میں آج لورا لائی میں جو دردناک ثانیہ ہوا، میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ پولیس اہلکاران جنہوں نے اپنے جان کی نذرانے پیش کیے، جو شہید ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جس طرح ہمارے یہاں پہ دوستوں نے ایک بات چھیڑی، دہشت گردی ہمارے پورے ملک میں ہو رہے، ہمارے پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تقریباً اس سے پہلے بھی بلوچستان نہیں، پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کے دردناک واقعے ہوئے اور ہمارے قیمتی جانیں ضائع ہو گئے۔ یہ دہشت گردی ایک قوم کے خلاف نہیں، یہ دہشت گردی ایک علاقے کے خلاف نہیں، ان دہشت گردوں کی نظر میں ہماری پاک سرزمین ہے اور پورے ملک ان کی نظر میں ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے عزائم ہماری ملک ہے، ان کی نظروں میں ہماری سرزمین ہے۔ اس دہشت گردی کے تقریباً ہر قوم نشانہ بنا ہے، ہر علاقہ نشانہ بنا ہے۔ ان کے خلاف اگر ہم ایک نہیں ہوئے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے اداروں اور اپنے فورسز کے ساتھ ایک ہو کے ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو ایک قوم سے جڑنا اور ایک علاقے سے جوڑنا، یہ میرے خیال میں دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ پورے ملک کے دشمن ہے، پورے پاکستانی سرزمین کے دشمن ہے۔ ان کو ہر حالت میں اور ہر ایک کو کنڈم کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ جو عوامی تاریخی بجٹ ہمارے قائد ایوان اور قائد انقلاب نے پیش کیا، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنے علاقے کے عوام کی طرف سے، پورے پشتون اضلاع کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلکہ صرف ان کو نہیں، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، جس کے ساتھ ان کی ٹیم نے پورا ایک سال سے کام کیا اس بجٹ پہ۔ محکمہ فینانس ڈپارٹمنٹ منسٹر اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے، سی ایم صاحب کے سی ایم سیکریٹریٹ نے، پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے، تو سب کو مبارکباد دیتا ہوں یہ جو عوامی اور تاریخی بجٹ پیش کرنے پر۔ یہ عوامی اور تاریخی بجٹ میں اس لیے کہتا ہوں، یقیناً ہم اس ایوان میں نئے لوگ ہیں، نئے ممبر ہیں، پہلے ہم نے بجٹ یہاں پاس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے بجٹ پہلا نہیں، کافی بجٹ پیش ہوئے ہیں۔ اذان ہے، اذان مہربانی کہ بجٹ یہ پہلا نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے 78 سال ہو گئے، کتنے بجٹ پاس ہوئے ہوں گے ادھر اس ایوان سے۔ میں اس بجٹ کو اس لیے تاریخی اور عوامی بجٹ قرار دے رہا ہوں کہ اس بجٹ کا جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میں نے مطالعہ کیا ہے،
بلوچستان کے کونے کونے میں سے ان میں اسکیمات شامل ہیں اور بلوچستان کے تقریباً ہر اضلاع کے ایکول ڈیولپمنٹ فنڈ اس میں شامل ہے اور پھر بلوچستان کے مختلف سیکٹر پر ان کی طرف سے جو توجہ دی گئی ہے تو پہلے بجٹ کی کاپیاں ہمارے ساتھ ہے، ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بجٹ کا ہم اس لیے دوسرے بجٹوں سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پہلے جو بجٹ پاس ہوتے تھے وہ کچن کیبنٹ پاس کرتے تھے، کچھ لوگ مل کے راتوں رات بجٹ بنا کے پی این ڈی بھجوا دیتے تھے، تو اس دفعہ اس بجٹ پہ پورا 1 سال محنت ہوا ہے اور پورا پلاننگ کے ساتھ اور ہر حلقے اور ہر سیکٹر کی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کاپی بجٹ پیش کی ہے۔ بلوچستان جہاں تک آج کل مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہم سارے ممبران اس اسمبلی کی سٹیج پہ، اس اسمبلی کے فورم پہ آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ بلوچستان مسائل کا شکار ہے۔ یقیناً بلوچستان کی عوام ہر لحاظ سے مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ جہاں کی بھی ذکر کریں، ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو بیسک نیڈز ابھی تک مہیا نہیں، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی نظام میسر نہیں، ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ علاج معالجے کے لیے ابھی تک اسپتال نہیں۔ مثال میں آپ کے علاقے کا دے سکتا ہوں، آپ کی حلقے پر اور میرے حلقے پر ایک پارٹی نے تقریباً کوئی 35 سال مسلسل حکومت کی ہے۔ بجٹ کہاں خرچ ہوتے تھے اور بجٹ کس لیے بنتا تھا؟ جب ابھی بھی ہم جاتے ہیں، ہمارے پورے کے پورے یونین کونسل اس طرح ہے، وہاں پر لوگوں کو پینے کی پانی میسر نہیں، وہاں پر لوگوں کو علاج معالجے کے لیے اسپتال میسر نہیں، وہاں پر بجلی جو کہ ایک نعمت ہے میسر نہیں، وہاں پر روڈ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے شہری آج کل بھی 100 سال پہلے جو انسان زندگی بسر کرتے تھے، آج کل بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ؟ یہ بجٹ کہاں جاتے تھے؟ پہلے بھی تو بجٹ بنتا تھا، یہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ پیسے بندربانٹ، اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس وقت بندربانٹ ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے جیبوں میں جاتے تھے، پیسے لوگوں کے بیٹھک پر خرچ ہوتے تھے، عوام کی مسائل پر خرچ نہیں ہوتے تھے۔ میرے حلقے کی میں ابھی ذکر کرتا ہوں، ایک یہاں پر ہمارے دوستوں نے انصاف کی بات کی۔ یقیناً اسلام عدل و انصاف کی، مساوات کی سبق دیتا ہے۔ انہوں نے وہاں جا کے لوگوں سے جب ووٹ لیا، اسلام جنت اور دوزخ کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لیا، لیکن ان کے مسائل کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا اور ابھی تک ان کے مسائل جوں کے تو پڑے ہیں۔ وہاں کے مسائل یعنی پینے کی پانی جب انسانوں کو میسر نہیں، جب انسانوں کو علاج معالجہ کی حد تک ہاسپٹل نہیں، جب اس جدید دور میں ہمارے بچے نسل در نسل ایسی ہی چھوٹے بڑے ہو گئے، تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بجٹ ہے؟ یہ بجٹ کہاں پہ خرچ ہوتے تھے؟ اس بجٹ میں ابھی ہمارے نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے کونے کونے کے ان مظلوم بہن بھائیوں کی جو گدوں پر پانی لاتے تھے، ان کی اسکیمات اس میں شامل ہیں اس بجٹ میں۔ ابھی ہماری اس بجٹ میں ان بچوں کے لیے جن کی نسل در نسل ایسی چھوٹے بڑے ہو گئے، جن کی بچے اسکول سے محروم تھے، ان کے دور میں محروم کیے گئے تھے، ان کے لیے ابھی ہر قلعے میں، ہر اس علاقے میں اسکول رکھے گئے ہیں۔ ہماری اس پی ایچ ڈی پی میں BHOs اور ڈسپنسری رکھے گئے ہر اس علاقے میں جہاں پہلے کچھ نہیں تھا۔
पहले क्यों कुछ नहीं था? बलूचिस्तान अभी तो नहीं बना, न बजट पहला बजट है बलूचिस्तान के। तो ये बलूचिस्तान की आवाम के साथ ये जुल्म किसने किया? ये आजकल जो हमारे सामने बैठे हुए दोस्त, इन्होंने बलूचिस्तान की आवाम की खून नचोड़ लिया। मुख्तलिफ नामों पे बलूचिस्तान की आवाम को वरगलाया गया। बलूचिस्तान की आवाम से वोट इस्लाम के नाम पर हमारे मजहब परस्तों की हुकूमत, नामुनिहाद मजहब परस्तों की हुकूमत हमने देखी है। इल्जाम में भाई मैं आ रहा हूं, आप सुन ले जरा। मैं तनकीद के लिए तो मैं खड़ा हुआ हूं ना, मैं बजट पे आ रहा हूं, मैं बजट पे आ रहा हूं। मेरा ताल्लुक जिस पार्टी से वो आपको मालूम है। मेर साहब आप सुन ले जरा साहब भाई, तशरीफ रखें। तनकीद को बर्दाश्त करें। मैं कहता हूं असगर खान, आपकी बजट भी हमने देखे हैं। तरीन साहब, आप सुन ले, मैं बजट पे आ रहा हूं, मैं बजट पे आ रहा हूं। मैंने सबको देखा है, मैंने सबको आजमाया है, इसीलिए छोड़ा है। मैंने इनके अंदर का कहानी मुझे पता है। मैं इन नामुनियाद इस्लाम परस्तों में मैं भी रहा हूं, मैंने देखा है इनकी करतूत। मैं आ रहा हूं बजट पे भी। मैं कहता हूं कि मैंने इनके बजट भी देखे हैं। बजट सारे क्लासिफला में जाते थे। अभी मौलवी साहब उठ के खड़ा हो जाता है, वकाल काल रसूलुल्लाह। पुराने कुरान में ये लिखा है, आयात में, पुराने हदीस में ये लिखा है कि जब आप इंसाफ नहीं करते तो फिर बेइंसाफी का ये सजा होगा। क्या सजा सिर्फ हमारी हुकूमत के लिए है? क्या ये हदीस अभी आ गए? क्या ये आयात अभी आ गए? आपको उस वक्त क्यों याद नहीं थे जब सारा बजट उधर खर्च होता था एक ही डिस्ट्रिक्ट पर? क्यों उस वक्त आपको पूरे पश्तून नजर नहीं आ रहे थे? आपको पूरे बलूचिस्तान नजर क्यों नहीं आ रहा था? मैं आ रहा हूं भाई। फिर हमने इन कौम परस्तों, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, नामुनियाद कौम परस्त हम भी है, सारे कौम परस्त है। कौम परस्ती इसको कहते हैं जो अभी हमने अपने इलाके को बहुत कुछ ले गए, इसको कहते हैं कौम परस्ती। नामुनियाद कौम परस्ती नहीं, नामुनियाद कौम परस्ती नहीं। हमने कौम परस्तों की भी बजट देखी, ठीक है? सुन ले भाई जरा, कौम परस्तों की बजट भी हमने देखी। जो तुरबत पे खर्च होता था, या पता नहीं आप कहां से पढ़ के आए हो। आप अफगानिस्तान से पढ़ के आए हो, वहां पे तो आजकल हिंदी भी सिखाई जाती है। RNICP रोड का आपने जिक्र नहीं किया, आपने किसी और शाबान का जिक्र किया। तो जनाब स्पीकर आपने अपोजिशन वालों को सर पे चढ़ा दिया। समझ नहीं आती इनकी जब बात होती है तो हमें बात करने नहीं आप देते। मुझे एड्रेस करें, अपनी बात करें। तो मैं कह रहा हूं ना, अपोजिशन वाले जो है आप वो उनको एड्रेस ना करें, मुझे एड्रेस करें। वो इस बजट की इन्होंने अपने स्कीमात तो देख ली, इसमें अपने आप को तो मुतमईन कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के आवाम को धोखा देने और उनके आंखों पे पट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे। खुद भी दिल में 100% इस PSDP से मुतमईन है, 100% इस PSDP से मुतमईन है। लेकिन ये है कि ये सिर्फ तकरीरों की इनको आदत पड़ी है। ये तकरीर आके यहाँ पे लोगों को कि हमने ये वॉकआउट किया, ये स्कूल में जो टेबलो हम पेश करते थे, बच्चों की जो टेबलो होती थी, ये एक दरवाजे से निकल जाए दूसरे दरवाजे से आ जाए। तो ये आदत अभी छोड़ना चाहिए। इखलाकियात की बात हमें सिखाते हैं, असम्बली फोरम की इखलाकियात के सबक हमें सिखाते हैं। खुद इनकी इखलाकियात यहाँ तक गिरा हुआ है। एक मोअज़्ज़ज़ रुकन यहाँ पे उठ के खड़ा हुआ, हमारे असम पार्टी के चेयरमैन और हमारी मौजूदा CM के बारे में उसने क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं बोला कि आप लोगों ने उनको फिर क्या सजा दे दी? आपके एक मेंबर उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक CM जो हमारे पिछला CM जाम साहब की बात की उसने कि इनके वालिद ने पूरे सूबे को कर्जदार कर दिया और बेटा आके यहाँ खड़ा हो जाता है कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ। तो आपके अमल कलमती ने बोला ऑन द रिकॉर्ड है। जरा खुद ही अपने लोगों को तो कम से कम समझा दो, इखलाकियात सिखा दो, खुद ही इखलाकियात सीखो। तो ये बजट जो है ये तारीखी और आवामी बजट है। इन पर हम सारे बलूचिस्तान के अवाम इन जाम साहब को और इनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। बस कर दी बात। और सना भाई हम इकट्ठे थे, टूर हुआ, हमारे स्पीकर साहब ने टूर भी कराया, हम लोग दुबई गए, नया सिस्टम था,
नीदरलैंड का था, हाँ सना, पूरी दुनिया में वो नीदरलैंड से आए हुए थे, नीदरलैंड के वो आए हुए थे डिस्प्ले पे, बहुत अच्छा, और उसको सबने पसंद किया, हम जितने साथी थे, चाहे पोजीशन वाले थे, हम थे। अब पोजीशन इस वक्त इसकी है, इस हॉल की ये पोजीशन है कि अगर ये कारपेट आप उठाएंगे तो एक ट्रक का मजदा ट्रक जो मिट्टी का नीचे से निकलेगा, और उसमें कितने जरासीम हैं। कुर्सियाँ ऐसे हैं जनाब स्पीकर साहब, जैसे वो गाड़ी का सेंटर बोल्ट टूट जाता है ना, यूँ टेढ़ी टेढ़ी जाती है, तो अब बैठना है तो ऐसे हो जाना है। तो मेहरबानी करके आपका जो सेक्रेटरीएट है इस पर थोड़ा सा सीरियस ले। ये माइक सिस्टम वो जो हम देख के आए हैं, इतना पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छा सिस्टम हो जा रहा था, उसमें आपका वाईफाई, हर सिस्टम, मतलब बायोमेट्रिक, हर चीज़ आपको डोर स्टेप पे थी। सेक्रेटरी साहब आप भी साथ थे हमारे, और बिल्कुल उसकी कोई कास्ट भी इतनी नहीं है, मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए उसका एक यूनिट कास्ट कर रहा था, और उसके साथ साथ टोटल मतलब उसके कैमरे वगैरह कुछ मतलब 200 मिलियन से ऊपर नहीं थे। तो अगर वो लग जाए, अच्छा मैं फिर इधर वुडन स्टाइल में देख के आया, शायद वो सैंपल के तौर पे टेबलें भी बनी हुई हैं, एक दिन मैं गया, वो मेरे जानने वाले, तो पिछले 5 साल भी इसी तरीके से राहिला के ज़माने में उसने कहा आज हो रहा है, कल हो रहा है। असल में काम फंस जाता है इसका, आपके सेक्रेटरीएट इसका असम्बली का। अब वो ब्लॉक बनने हैं, वो दरख्त वाला मसला पड़ा हुआ है, वो काम उधर रुक गया है, इस तरफ खुदाई करके नई मिट्टी भरी, कोई लान नहीं। इसी तरीके से ये आपके वक्त में, मतलब यू आर डिप्टी स्पीकर कदूस है, तो आप लोगों के ये वक्त में ये अगर सिस्टम तब्दील हो जाए तो बड़ी अच्छी होगी। अब तो थोड़ा सा मौलाना वास साहब बैठते थे, हम बैठते थे, उनको थोड़ा सा फिर ये प्रॉब्लम था, थोड़े वो बिल्कुल ही कोरे बैठे होते थे, कुछ मतलब स्पीकर इसका अंदर वो ऐसे जैसे वो पुरानी नहीं पानी की डब्बी पड़ी होती है, इस तरीके से उसे गोड़ करके आवाज़ निकलती है। तो वो काइंडली ये मेरा ख्याल है फंड पिछले इसमें सेशन में कुछ फंड भी आपके सेक्रेटरीएट में मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट कर दें। इसके साथ साथ एक पॉइंट में नादरा को मैंने एक लेटर लिखा है, मेरे बारखान का मसला है, वो तो पता नहीं क्या है, मैंने उसको लिखा है कि आप इंक्वायरी करें, फैक्ट डॉक्यूमेंट्स बना के फैक्ट शनाख्ती कार्ड वहाँ पे एज रिलैक्स जिसकी पावर है उसकी वजह वो वहाँ पे और लाखों रुपए लिए जा रहे। मैंने उसको ऑफिशियली एज एमपी लेटर लिखा, उसने मुझे बताया कि जिस म्यूनसिपल कमेटी है, मैंने उसको कहा मैं असेंबली में उठाऊंगा कर्नल साहब, ये मेरी गुजारिश है इस फ्लोर के जरिए कि मेरे बारखान का जो नादरा ऑफिस है उसमें मौजूदा एडी मेरे अपने केतरान है या पुराना एडी। सरदार साहब ये बजट के बाद का मामला है, इंक्वायरी करा ले। अभी आपने कहा बोले कुछ, मैंने कहा कुछ तो बोल ले। तो उसकी चाहिए, डेरा गाजी खान से लोग आके उधर शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड है उसको ओपन करके पता नहीं क्या टेक्निक कर रहे हैं, लाखों रुपए की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है। और ये जो सिस्टम है जो ओरिजिनल, ये इस पे जरा थोड़ी सी शुक्रिया सरदार साहब के हामिल एक प्रोजेक्ट पे जो है बलूचिस्तान की असेंबली की रेनोवेशन, उसको मॉडर्नाइज करना और उसमें ऐसी आलात लगाना जो हमारे MPAs को जो रिसर्च करने में, उनको बोलने में और उनकी जो असेंबली की जो कारकर्दगी है उसकी बेहतरी में जो है वो कारआमद हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसको हमने मिस कर लिया है, लेकिन आप जो हैं एक तजवीज़ बना दें, जितना इसका ख़र्चा होगा इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जैसे इस स्कीम को कैबिनेट में मंजूर करेगी और इसको इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएगी। असम्बली की तरफ से तजवीज़ें सारी CM सेक्रेटरीएट जो है भेज दी गई है।